몇 년 전 백악관에서 미국 프로야구팀인 워싱턴 내셔널스의 월드시리즈 축하연이 열린 날이었습니다. 말쑥하게 정장을 차려입은 스포츠 스타들과 위엄 있는 인사들이 참석한 이 자리에서 갑자기 발랄한 노래가 울려 퍼졌는데요. 그 노래는 다름 아닌 한국에서 만든 핑크퐁의 아기상어였습니다. 이 노래가 백악관까지 접수할 정도였다면 그 위상이 어느 정도인지 가늠이 가는데요. 그런데 아기상어는 미국뿐만 아니라 전 세계를 강타해 그 인기가 상상 이상이라고 합니다. 전 세계에서 아기상어가 들려오고 있다고 하는데요. 어느 정도인지 자세히 알아보도록 하겠습니다. 워싱턴 내셔널스는 워싱턴에 연고를 둔 프로야구팀 중 95년 만에 월드시리즈 우승을 일권의 백악관에서 축하 오찬을 열어주었습니다. 약 3,500만 명의 관중이 지켜보는 가운데 해병대 군악대가 악기를 들고 연주를 하기 시작하는데 생각보다 깜찍하고 어딘가 친숙한 멜로디입니다. 이에 맞춰 워싱턴 내셔널스 소속 선수들이 백악관 건물 발코니에 등장했습니다. 음악에 맞춰 유쾌한 모습으로 박수를 치며 상어 율동을 하고 있는 선수들은 이목을 사로잡기에 충분했는데요. 95년 만에 우승을 축하하는 뜻깊은 이 자리를 빛낸 것은 바로 한국의 아기상어 노래였습니다. 당시 선수들을 축하한 트럼프 전 대통령은 이 노래에 대해 매우 강렬하고 귀여운 노래라고 호평하기도 했죠. 해외 누리꾼들은 아기상어는 내 조카로 하여금 내가 평화롭게 TV 보는 것을 허락하지 않는 이유다. 내가 아기상어라는 단어를 보면 뇌가 곧장 그 노래를 재생해. 아기상어가 유튜브 시청 기록 1위였던 데스파시토를 뛰어넘었다. 축하합니다. 어린이집에서 3년 동안 아이들과 이 노래를 불렀었어. 이 노래 너무 좋아. 내 아기 사촌은 노래에 맞춰 춤을 추는데 너무 귀여워라며 환호했습니다. 아기상어 하면 곧장 뚜루루뚜루가 튀어나오는 이 노래는 한국인이라면 모두가 알고 있는데요. 이 노래는 워싱턴 내셔널스 선수들을 우승으로 이끌었다고 해도 과언이 아닙니다. 특히 파라 선수가 극심한 부진을 겪던 시절 아기상어를 자신의 등장곡으로 바꾼 후 자신은 물론 팀까지 덩달아 승승장구하게 되면서 아기상어는 팀의 간판곡으로 자리매김했죠. 아기상어는 파라 선수의 딸이 좋아하던 노래로 그 노래를 들으면 딸 생각이 나면서 힘을 북돋웠던 것인데 효과가 만점이었습니다. 아기상어가 백악관까지 진출하게 된 건 워싱턴 내셔널스 팀의 공도 크지만 아기상어가 이미 매우 메이저한 노래였던 덕도 있었습니다. 현재 유튜브 한류 스타로 230억 뷰를 달성했는데 이 수치는 싸이의 강남 스타일을 넘어선 수준이죠. 결국 유튜브의 모든 인기 동영상을 제치고 유튜브 누적 조회수 1위를 달성했습니다. 국내 음원 사이트는 물론 빌보드 핫백 차트에서도 20주 동안이나 머무르며 동요로는 보기 드물게 미국 음악 시장에서 크게 인기를 끌었죠. 심지어 미국 음반산업협회에서 주는 최고 등급인 다이아몬드로 인정받기까지 했습니다. 다이아몬드는 1,000만 이상의 음원을 판매했을 때 받을 수 있는 등급입니다. 다이아몬드 등급을 받은 아티스트는 전 세계에 100명도 되지 않는데요. 심지어 키즈송으로 다이아몬드 인증을 받은 것은 전 세계 최초라고 합니다. 아기상어의 인기에 세계 각국의 언론사에서 아기상어에 대한 특집 방송을 편성할 정도였습니다. 뉴질랜드 뉴스에서 어떤 내용을 전했는지 함께 보시겠습니다. Have you heard of Baby Shark do 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 Baby Shark do 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 do? I'm guessing many of you have, given the YouTube clip has been viewed almost 2 billion times. 1 billion of them by Paddy. I am a little bit addicted. The song from the South Korean education video gives new meaning to the word viral. A South Korean kids video that's irritatingly catchy. It's one of the most viewed clips in the world. It's got entire families dancing, nightclubs pumping, and even celebrities are ripping it off. Oh, we're all grateful that's the end. I know, but I can't stop. We were singing at our desks all afternoon. I think everyone's getting I'm so so annoyed. sorry because you're going to be singing it all night if you haven't heard that song before. Get ready for Baby Shark to be in your head all day. Ping Fong's original Baby Shark dance video, nearly 2 billion views. Take a look. Yeah. Baby Shark. Baby chair. Explicit isn't included with Prime but is available with Amazon Music. Alexa, play Shark. Alexa, play
Baby Shark. Alexa, play Baby Shark. Baby Shark, Baby Shark. Go ahead. What did you say, You go honey? for it. Baby Shark. Alexa. Alexa. Baby Shark. You can do it, Alexa. Let's see. This is actually happening. Is your relationship 인공지능 스피커 알렉사에게 말을 하면 노래를 틀어준다는 것을 안 아이는 시도 때도 없이 알렉사를 불러 아기상어를 틀어달라고 한다는데요. 하지만 아이의 발음이 정확하지 않아 매번 엄마 아빠를 부른다고 합니다. 아이들의 마음을 완전히 사로잡은 아기상어는 하루 종일 재생되는데 멜로디가 중독적이기까지 해서 부모들까지 전염되었습니다. Is it in your head all day long, you guys? I'm singing it at work. Yeah. I'm singing it in the car. Why it gets in our heads. I'm so curious about what it is about this song, but something happens. Because it's a great song. Yes, it I like the techno version. She was a baby shark cat. Would you like it? goodness. In fact, divers at aquariums around Australia are taking this whole dance phenomenon quite literally, busting a move with real sharks and challenging other aquariums to do the same. We've kind of got the perfect opportunity, you know. We spend all day in this tank with all of our wonderful sharks, so we thought, why not jump on board and use it as an opportunity to show off all of our awesome sharks. We take people in here diving 7 days a week, so why not kick it up a notch, you know? 수족관에서 물 들어올 때 노젓는 것처럼 진짜 상어와 함께 아기상어 춤을 추는 퍼포먼스를 선보이게 되었습니다. 어린아이들을 대상으로 만들어져 공개된 이 노래는 아이뿐만 아니라 어른들까지 사로잡았는데요. 클럽에서까지 나올 정도이니 해외에서 아기상어의 인기가 정말 장난이 아님을 알 수 있습니다. 아기상어는 앨런 쇼에도 등장했고 제임스 코든 레이트 쇼에서는 아예 뮤지컬로 공연을 했습니다. 영국의 유명 오디션 프로그램인 엑스팩터의 결승전도 장식할 정도였죠. 방송에서뿐 아니라 언론에서도 아기상어가 왜 이렇게 인기가 많은지, 어디서 시작된 것인지 소개 및 분석하는 기사를 내곤 했는데요. 아기상어 때문에 웃어야 할지 울어야 할지 애매한 상황도 미국에서 벌어졌었습니다. 교도관들이 2달에 걸쳐 수감자들에게 2시간 동안 아기상어를 듣게 한 일이었는데요. 일부 수감자들은 수면 장애를 겪은 것으로 조사되었고 교도관들은 기소되는 엔딩이었습니다. 세계 최고의 인기 동요가 누군가를 괴롭히기 위해 쓰인 사례가 또 있는데요. 미국 플로리다주 웨스트팜 비치에서 노숙자들을 공원에서 쫓아내기 위해 밤새도록 아기상어를 크게 틀어놓았던 일이 바로 그것입니다. 중독적이고 많은 사람들이 좋아하는 노래지만 괴롭히는 데에도 사용되는 것은 너무 중독적이다 보니 계속 들으면 질리고 싫어하게 되기도 하는 것 같은데요. 인기가 너무 많으면 안티도 많이 생기는 것과 같은 이치인 듯합니다. 한편 핑크퐁 아기상어의 첫 번째 장편 애니메이션 첫 방송은 북미 TV 유아동 분야 시청률 1위를 기록하는 저력을 보여주기도 했습니다. 국내 애니메이션이 북미 키즈 분야 TV 방송 시청률 2위에 오른 것은 국내 애니메이션 업계 사상 최초의 사례였습니다. 당일 해당 영상을 본 미국 시청자 수만 100만 명을 넘어설 정도로 인기가 장난 아니었죠. 애니메이션 업계 관계자는 국내 애니메이션이 북미 메이저 키즈 채널 편성을 받는 것도 거의 없는 일인데 유아동 대상 방송 시청률 1위를 기록한 것도 유례가 없다며 놀라워했습니다. 아기상어는 영어는 물론 중국어, 일본어, 스페인어 등 5개 언어로 제작되어 전 세계인들을 들썩거리게 하고 있는데요. 정말 놀라운 것은 전체 조회수 중 87%가 외국인이 본 것이라고 합니다. 버뮤다, 모나코, 아이슬란드를 포함한 전 세계 195개국에서 핑크퐁 상어 가족을 시청했는데 심지어 여기에는 북한까지 있었습니다. 이렇게 전 세계인들의 큰 사랑을 받고 있는 약 2분 분량의 상어 가족 누적 시청 시간은 약 2821년, 즉 15억 분으로 이는 해리포터 시리즈 전편을 총 130만 회 시청하는 시간과 맞먹는 수준입니다. 아기상어의 위대한 업적으로 더 핑크퐁 컴퍼니는 세계에서 가장 영향력 있는 100대 기업에 선정되었는데요. 한국에서는 BTS의 소속사인 하이브를 포함해 단 2뿐이라고 합니다. 오늘도 아기상어를 듣는 사람들이 적지 않은데요. 시간이 갈수록 아기상어의 지식재산의 가치가 더 커지고 있습니다. 한국의 것이 전 세계를 휩쓸고 있다는 사실에 오늘도 뿌듯함을 느낍니다.